dear friend, Vikram. Here's the answer for you. We're about to start the press conference for the day, and I just request members of the media to stick to Rudyantar. मुक्ता हाय इकडे श्रेयस हाय Can we have more ॲक्च्युली lights, please? खरं तर खूप मोठी गोष्ट आहे ऐश्वर्या मॅम आज इकडे आली आहे तुझ्यासाठी स्वप्नपूर्ती असेल पहिले ऋतिक सर आणि ऐश मॅम काय सांगशील सगळ्यात पहिलं माईक सुरू आहे एक खूप छान इमोशनल क्षण आपण आत्ता सगळे साक्षीदार होतो त्या क्षणाचे त्यामुळे त्यातनं पटकन बाहेर येता येत नाही आहे पण एक दुसरी फारच सुंदर घटना घडते आज माझ्या आयुष्यात मी आज सकाळी तयार होत होते तेव्हापासून मी विचार करत होते की आज खरं तर तयार होण्याची गरज आहे का इतकं सौंदर्य स्टेजवर असणार आहे आणि मी तिच्याकडेच बघते सगळं जग तिच्याकडे बघतंय सो का कोणी आवरायचं आज खरं तर पण नुसती सुंदर नाही आहे ती फार हुशार अप्रतिम ती मग अशी म्हणेल तसं गुड सोल ब्युटिफुल सोल आणि इंटेलिजंट व्यक्तिमत्व इतकं सुंदर तिने म्युझिकविषयी सांगितलं आणि मला खरंच खूप छान वाटलं की आज प्रफुल्ल मंदार आणि जी की आपली म्युझिकची सगळी टीम आहे सगळे गायक आहेत त्या सगळ्या म्युझिक लॉन्चसाठी आज इतकी सुंदर आणि इतकी सृजनशील व्यक्ती आपल्याला मिळाली सो आय एम एक्स्ट्रीमली हॅपी मगासपर्यंत खूप एक्सायटेड होते पण आत्ता शांत वाटतं आतमध्ये की इतकी छान पर्सनॅलिटी आपल्याला मिळाली आज या म्युझिक लॉन्चसाठी सो यू ब्युटिफुल Sorry, we can't hear you. I might not speak Marathi that fluently, so I won't take the risk, but I completely understand. Thank you so much for having me here today. In fact, Mukta, it's a pleasure to watch you. It's just such subtle nuancing, so sensitive. I mean, it's just in the promo, I'm already saying all this. So imagine what we're going to say after a movie, which obviously, as Vikram tells me, Hridyantar is a celebration of life. But I also see it as a beautiful, sensitive, emotional journey, which is the way life is, with all its celebration and all its wonderful surprises that we encounter at every turn on our journey. So this is one I'm really looking forward to. I can see sensitive performances by all of you, both you and Subodh. And you children, please come on stage. Y'all are lovely. Please come on. Please applaud them. So you are Nitya, and you are Naisha. Oh, and it's their first movie. Imagine us beaming like this on our first movie. They seem effortless, and congratulations to you all. And I just am certainly looking forward to this. The music today, I'm still transported by this experience, and just to be sitting in the presence of the live orchestra. So Vikram is arranging everyone, getting everything right. Vikram, the director, is at work. Okay, I've known him for too long. I should not just bring that vibe here. But really, Vikram, just to have us experience a live orchestra was beautiful. I mean, we always hear about it, and when we get these
few such experiences, which isn't that often today because everything is in a studio. And even in the studio, to have a live orchestra playing, we've always heard from our senior musicians, from our senior singers, that is the most surreal experience. And today, I have to yet again thank every member of the orchestra and all you singers for having us experience that. So thank you so much. Thank you, Vikram. That was just brilliant. ऐश्वर्या, मेरा सवाल आपसे है। ऐश्वर्या, हस्बैंड वाइफ की कहानी आपने जैसे प्रोमो में देखा, प्रोमो देखकर आप काफ़ी इमोशनल भी हुई, तो अभिषेक को आप यहाँ पर कितना मिस करें आज? आपको मुझसे बस सवाल पूछना ही था कि ये मतलब ये मैं क्या बोलूं? कोई आधे घंटे में घर जा रही हूँ, मिलेंगे फिर से। कोई मेमोरी अगर आप शेयर करना, अभिषेक के साथ की कोई अगर आप मेमोरी शेयर करना चाहे, कोई यादें अगर जुड़ी हो आपकी? जुड़ी हो, मैं जिंदगी में बिता रही हूँ साथ में, अभी यादें तो हर क्षण बन रहे हैं। So far too many. It's a lifetime together. Thank you. ऐश्वर्या जी, मेरा एक सवाल है, मैं समीर परांज पे दिव्या मराठी से। आप मराठी पिक्चर में काम करने की सोच रही है क्या? I don't know where. I can't see the gentleman. अभी इतने flash bulbs हैं। जी नमस्कार। I would love to. I mean, I really would. So thank you very much for asking me right here publicly in front of the media. I started with a Tamil film. I started my career with the Tamil film, and I've always very obviously, by my choices over the years, made it very clear that I am an actor. And it doesn't matter where the movie is being made or in which language or with whom or by whom. I've never been one to cater to all these expected norms. I've carved my own journey, and I think my career is proof enough of that. So, of course, I would love to work in Marathi as well, as in any other language that a movie gets presented to me with, as long as the script excites me and I'm happy to work with the team. Of course, I'd love to. Thank you. शामक जी और मनीष जी, आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपकी पहली मराठी फिल्म है। सबसे पहले शामक सर बोलेंगे। Seniority first, sir. Actually, Vikram Phadnis is a very good friend of mine from many, many years now. And he was planning to do films for a long time. And when he approached me and said, I'm doing a film, I said, yeah, whatever it is, I'll do it for you. I didn't even care about the script, I didn't care about anything, because Vikram's a very talented person, not only with fashion, but I'm talking about genuinely when he narrates a story or he talks even. When a person talks, you can make out he can show you a description about something, and when he talks, you can see pictures. So I knew could be a director, and I've always been known for looking at talent or finding talent, and I knew that he would do this one day because he's very passionate about it. And today also when the music came and this whole live orchestra, I couldn't believe the sound. The sound was absolutely fantastic, and I was shocked. But I'm really happy to be a part of this film. It's like my little Dil To Pagal Hai ka first movie in Marathi, and I'm very excited. And I'm also very touched that Vikram thought of my school and thought of, before I say any more things that I shouldn't and oughtn't and get jhapped like last time, I'm shutting my mouth and saying thank you and God bless the music. And आप आज राज नहीं खोल रहे कोई? नहीं, मैं अब मुझे हिंदी में बात मत कर, मेरी हिंदी बहुत अच्छा है। नहीं, बहुत शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप क्या होता है सर, बताएं प्लीज। क्या वार्तालाप? टॉयलेट। No. Conversation. So what's the toilet thing called? संडास। अच्छा रहने दीजिए। खैर फिलहाल I think we should not talk about all that. We should talk about the brilliant film and obviously जैसे शामक शौचालय whatever. आप इतनी देर से शौच में back to Hrudyantar. Okay, back to Hrudyantar. Well, मुझे पूछा गया था मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, and I was very happy when I got to know कि एक कमाल का कैरेक्टर मुझे प्ले करने को मिला है। The character's name is Manish Paul.
या मुझे खुद का रोल प्ले करने को मिला, सो आई वॉज वेरी हैप्पी. बट आई मस्ट से विक्रम कितने फ्रूट्स एक शूटिंग पे खा जाते हैं मैंने पहली बार शूटिंग पे देखा. ही वॉज सो हैप्पी ईटिंग एप्पल्स एंड अंगूर एंड एवरीथिंग. बट आई मस्ट से बहुत कूल डायरेक्टर हैं विक्रम, बिल्कुल टेंशन में नहीं रहते, बहुत रिलैक्स रहते हैं. बट हाँ, फोकस हर जगह होता है. खूब सारे बच्चे थे, आई रिमेंबर, इतना ही बोलूंगा, ज़्यादा नहीं बोलूंगा. खूब सारे बच्चे थे, रिलैक्स थे वो. ये आई एम टेलिंग यू, रिलैक्स एकदम ऐसे बैठे थे. और पीछे से ना एक मतलब 100 बच्चे बैठे थे, उसमें 98th बच्चा क्या कर रहा है उसको बोलते उसको जाके वो करवा लो. सो मतलब इतना ज़्यादा ये टेंशन रहती है इनकी शूट पे. बट आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. और मैंने मराठी बोली है या नहीं फिल्म में, या फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा. थैंक यू. प्रताप जी, सर आप कुर्सी के अंदर धस चुके हैं, थोड़ा सा बाहर निकल. इकडे दिख गए. तुमचा एक्सपिरियन्स कसा राहिला या सिनेमाचा? नाही, फक्त मी चित्रपटाचा प्रोड्युसर म्हणून आहे आणि ह्या चित्रपटाचं सर्व श्रेय मी विक्रमला देतो. प्रामुख्यानं विक्रम आमचा फॅमिली मेंबर गेल्या 15-20 वर्षापासून आहे. आणि त्यांनी अचानक माझ्याकडे सांगितलं की आपल्याला चित्रपट चालू करायचं. मी सांगितलं अरे बाबा तू फॅशन डिझायनर आहेस, त्याच क्षेत्रात राहा, कशाला अजून डायरेक्टर वगैरे होतो. पण त्याने सांगितलं नाही की माझं ड्रीम प्रोजेक्ट आहे आणि ते मला चालू करायचं आणि ते तुमच्याबरोबरच चालू करायचं आहे. त्यामुळे पहिला चित्रपट कान्हा आणि दुसरा चित्रपट हृदयांतर, तर खरोखर म्हणजे मी विक्रमचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे. की आणि मला खात्री आहे की मराठी चित्रपटाला सुगीचे दिवस जे येत आहेत, तर हिंदी चित्रपटातील सगळे कलावंत ज्या पद्धतीनं मराठी चित्रपटावर प्रेम करतायत, मला असं वाटतं की मराठी चित्रपट, एखादा चित्रपटाने 100 कोटीचा गल्ला केला असेल, परंतु आता प्रत्येक मराठी चित्रपट खूप चांगला बिझनेस करेल आणि ह्या इंडस्ट्रीला, मराठी इंडस्ट्रीला एक वेगळं नाव देईल. सुबोध आणि मुक्ताचं पण कौतुक करतो, कारण मराठी चित्रपट क्षेत्रातील आजच्या तारखेला हे दोन्ही स्टार आहेत आणि त्यांना ट्रेलरमध्ये बघितल्यानंतरच एवढं बरं वाटतं आहे की चित्रपट नक्कीच, विक्रमची जी मेहनत आहे ती वाया जाणार नाही. ती खूप चित्रपट हा चालेल. सगळे मोठमोठे कलावंतांनी हजेरी लावली आहे आणि चित्रपटामध्ये सुद्धा काम केलं आहे. त्यांच्यासाठी पण खूप खूप शुभेच्छा. पण विक्रम, एक चित्रपट करून थांबू नकोस. तुझी ही करिअरची सुरुवात आहे आणि या सुरुवातीला तुझ्या सगळ्या मित्रांनी तुला ज्या पद्धतीनं सपोर्ट केला आहे, त्या पद्धतीनं प्रताप सरनाईकसुद्धा तुझ्याबरोबर नेहमीच राहील. पहिला चित्रपट झाला, दुसरा झाला आणि ऐश्वर्या रायनी सांगितलं आहे की मी आता चित्रपटात मराठीत काम करणार आहे. त्यामुळे प्रोड्युसर तयार आहे, डायरेक्टर तयार आहे, ॲक्टरसुद्धा तयार आहे. त्यामुळे तिसऱ्या चित्रपटाची घोषणा करायला काही हरकत नाही. थँक्यू. विक्रमला माझा प्रश्न आहे, इकडे राखी फ्रॉम ABP माझा. विक्रमला प्रश्न आहे, सिनेमाच्या म्युझिकबद्दल काय सांगशील? म्हणजे काय नेमकं डोक्यात होतं, किती वेळ लागला म्युझिकसाठी, एकूणच काय प्रोसिजर होती? माझ्या फिल्ममध्ये 4 गाणी आहेत आणि 4ही गाणी एक स्टोरीज आहेत. आय वॉन्टेड अ म्युझिक डिरेक्टर जो मला वेळ देईल, हू विल अंडरस्टँड की व्हॉट आय वॉन्ट. कधीतरी काही लोक करतात की म्युझिक रेडी असतं आणि ते तुम्हाला वेगळे ट्यून्स ऐकवतात अँड दे सेड दिस इज इट, चूज, यू वर्क अराउंड इट. आय वॉन्टेड समबडी टू स्टार्ट विथ मी फ्रॉम स्क्रॅच. आणि देर वर व्हेरी फ्यू ऑप्शन्स दॅट आय हॅड इन माय माइंड. अँड I met Praful, I met Mandar on lyrics. Monica Dharankar introduced me and I said, this is it. I don't want to meet anybody else because I know की हा माणूस मला समजेल, माझ्या स्क्रिप्टला त्याला कळेल की मला काय पाहिजे. आणि प्रत्येक गाणं इज अ स्टोरी. देर इज नो डान्सिंग, देर इज नो लिप सिंक. इट्स ऑल लाईक यू सॉ, इट्स ऑल अ पॅसेज ऑफ टाईम. सो आय वॉन्टेड a music director who would understand I'm not creating montages, I'm telling 5 scenes in one song. And that is what Praful and Mandar gave me. That's lovely. कोण? तो बिझी आहे थोडा, शूटिंग करतोय दुसऱ्या पिक्चरसाठी. ही संपली आता, त्याला दुसरा चेक पण पाहिजे आहे ना. पुढची आता 3 आठवड्यात रिलीज आहे. आता द होल थिंग इज मार्केटिंग नाउ. पीपल हॅव टू have to penetrate into the market, show the songs. I think the marketing and promotion has already begun, but I cannot thank my Hindi film industry enough. I don't think in this lifetime I can make a second film, I can make a third film, but from my Moharat, from the way this industry has supported me after my 25 years of work, I owe them in a lifetime, not in one film. That's true. काय?
आता गेस्ट लिस्ट मी कसं शेअर करू की कुठल्या ट्रायलमध्ये कोण येत आहे पण ऑफकोर्स दिस इज फॅमिली टू मी अँड दे विल ऑब्व्हियसली हॅव अ लुक ॲट माय वर्क बिफोर इट्स आउट इन द मार्केट. हां तेच हे खरंच आहे. आणि मगाचपासून तू एका भाषेतली हिरोईन दुसऱ्या भाषेत काम करेल का या प्रश्नाच्या मागे का लागलायस मला माहीत नाही. आता जर ऐश्वर्याने मराठीत काम करायचं ठरवलं असेल तर मला हिंदीतच स्ट्रगल करायला लागेल. सो इथे परस्पर माझा पत्ता कट झाला आहे. सरनाईक साहेब पण म्हणाले की दिग्दर्शक तयार आहे, हिरोईन तयार आहे. सो आता मी लवकरच उद्यापासून हिंदीसाठी स्ट्रगल सुरू करेन. सो प्रश्नाचं उत्तर सोपं आहे की का नाही आवडणार. वेगळ्या कुठच्याही भाषेत काम करायला आवडेल, मला अभिनय करायला आवडेल मुळामध्ये. आणि जितकं स्वतःला तावून सुलाखून बघता येईल तितकं मी नक्की बघेन. मगाच्या विक्रमचा जो प्रश्न तुम्ही विचारला त्याचं मला उत्तर द्यावंसं वाटतं, जे विक्रमनी पण दिलं. पण जे एक मराठी अभिनेत्री म्हणून मला सतत जाणवतं आहे की प्रमोशनल इव्हेंट किंवा प्रमोशनल ॲक्टिव्हिटी म्हणून इकडे सेलिब्रिटी येत आहेत असं मला वाटत नाही आहे मनापासून. ते 25 वर्षाची विक्रमची कमाई वाटते आहे मला ही, कारण ही माणसं फार मनापासून येत आहेत. म्हणजे एक स्टंट किंवा स्ट्रॅटेजी म्हणून हा प्लॅनिंग करतोय असं वाटत नाही आहे मला. पण ज्या पद्धतीने ही सगळी मंडळी येत आहेत, जो वेळ देत आहेत, जितकं मनापासून हे अप्रिशिएट करतायत ते खरंच हॅट्स ऑफ. म्हणजे तू 25 वर्ष जे काही कष्ट केलेस ना विक्रम, किंवा ज्या पद्धतीचं तू माणूस आहेस त्याचं हे फळ आहे असं मला वाटतं. कारण हे सगळे मित्र म्हणून येत आहेत आणि मला खरंच खूप छान वाटतं. सुपर. मंदार आणि प्रफुल्ल तुम्ही तुमचा अनुभव जर शेअर केलात आमच्यावर तर खूप छान होईल. मंदार. माझा अनुभव नेहमीप्रमाणेच चांगला आहे. कारण खूप पिक्चर्स केल्यानंतरसुद्धा हृदयांतर ही मला पहिली फिल्म माझी यासाठी वाटते आहे. कारण इतकी गाणी लिहिल्यानंतर हृदयांतरची कथा जी मी रिव्हील करणार नाही ऑफकोर्स, ती वेगळी असल्यामुळे वेगळी गाणी लिहायची संधी मिळाली. दरवेळेला तुम्हाला एकाच पठडीतली गाणी लिहायची असतात. आणि विक्रमसारखा एक असा दिग्दर्शक की ज्यांनी एपासून झेडपर्यंत लिरिसिस्ट म्हणून माझ्याबरोबर बसून काम केलं असं म्हटलं तरी हरकत नाही, किंवा मोनिका त्यांची सगळीच टीम. आणि प्रफुल्लबरोबर काम करण्याचा एक्सपिरियन्स हा नेहमीच चांगला असतो. म्हणजे मी 3-4 फिल्म्स केल्यात त्याच्याबरोबर, पण तो एक खूप गुणी संगीत दिग्दर्शक आहे. त्याला अर्थाला चाल देता येते, किंवा त्याने जर आधी चाल जरी दिली असेल तरी त्याच्यावर अर्थपूर्ण शब्द लिहिता येतात. त्यामुळे मला असं वाटतं की जर हृदयांतरची गाणी तुम्हाला आवडली, तुम्हाला आवडतील याची मला खात्री आहे, तर प्रफुल्लचं त्यात श्रेय नक्कीच जास्त आहे म्युझिकच्या बाबतीत बोलाल तर. थँक्यू. ॲक्च्युली मी म्हणेन की विक्रम सर इज अ हाफ म्युझिक डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, बिकॉज विदाउट हिज गायडन्स इट्स नॉट पॉसिबल. आपण बरेच वेळा म्हणजे प्रत्येक वेळेला काम करतच असतो, बट काही प्रोजेक्ट असे असतात जे आपली ओळख ठरतात. आय एम शुअर हृदयांतर इज माय आयडेंटिटी. थँक्यू. प्रशांत फ्रॉम झी 24 तास. ऐश्वर्याला प्रश्न आहे की मराठी फिल्म बघतेस का, आणि लेटेस्ट एखादी फिल्म आवडली कुठची मराठीतली? लेटेस्ट मी कोणी पण पिक्चर नाही बघितले, नायदर हिंदी नो मराठी. I haven't recently watched many movies because I've just been a little personally occupied, so I haven't really watched many movies. So I'm sorry, I will not be able to belt out latest names for you. Way back in the past I have, but I'm not going to mention those titles because it's really way back in the past. Do I enjoy cinema? Of course, I'm an actor. We all enjoy cinema. So I hope to be able to answer that question on another forum. But I want to add to what Mukta was saying earlier, which is very true about Vikram. Before Vikram is already getting antsy to wrap it up, so I definitely want to say, to add to what she was saying and to answer your question, where of course, as members of the media, you will appreciate Vikram's ability to come up with ideas on how he should go about promoting his film, as he must. Because that is the call of the day, and that's happening in every aspect of, in every language, on every film. So I don't see any reason why we should be questioning how and why. In fact, I think one needs to appreciate his ability to still keep it true
and bring magic to every platform that he has chosen, whether it was a trailer launch, whether it's a music launch, or whether it was Muhurat or what he's looking for ahead. And the fact is, yes, he has forged amazing friendships over all these years, and that's what you're getting to, obviously, I guess, witness on all these platforms as well. But you've seen it otherwise as well, on his shows or socially. He has, that's the kind of person he is. I know him right from way back in the beginning, modeling days. And I have to tell you this thing of how he once came to my home on Raksha Bandhan. Very sweetly, tie me Rakhi. You can be my sister. I was like, wow, he's chosen. You be my sister, but you tie me Rakhi. And how sweetly it brought me a Ganesh Murti. And he said, keep this. This is my good wishes for you. And whether or not we do this customarily every year, I'll always be there. And I will always regard you, my sister. And without us necessarily making a big song and dance about it over the years, there is that quiet, true bond. He did want to make a movie over 10 years ago. And Shamak would know of this. And he had spoken to us. And then, I mean, that didn't come to be. There's a time for everything we were talking about recently. And this was meant to be it. And I'm so glad his first movie is in his mother tongue. It is in the language, it's the story he wants to eventually tell. There's a right time. And that blessing comes from up there. And even then, back then, when he had narrated the subject to Shamak and me, and we were on board because he was so passionate, and he still is. And he's like this little excited boy giving instructions and fully revved up. And that's what you need to enjoy cinema. You have to enjoy it. You have to enjoy every aspect of creativity, because cinema is a melting pot of so many creative talents. And when you're involved in every aspect of it, you enjoy it. And God bless you, Vikram, and kudos and congratulations to your entire team, and your parents must be so proud. Their blessings and all our love. God bless you. And the whole team. Saglanla Shubhecha. Okay. Thank you, sir. सुनो ओके ओके सर, जैसे कि देखा हमने ट्रेलर देखा, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है इसका, तो जानना चाहेंगे उसके बारे में, और आप भी इसमें डेब्यू कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये डेब्यू मत बोल, मैं 5-6 सेकंड के लिए आ रहा हूँ। सो नहीं, पर आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज विक्रम एक्चुअली मेरा स्कूल का नाम को रिस्पेक्ट दिया। And you know, it's about a girl who wants to be in Shamak's school. So for me, that was very touching. मैं script भी नहीं देखा, सुना भी नहीं, कुछ नहीं. But I was just doing it. So I was very happy that, first of all, Vikram is a very talented director, And he's उसका शुरू से ये picture था हिंदी में करने को. He wanted to do with Aishwarya, me, and him. And that didn't happen. So then suddenly I found out that he said, I'm doing Marathi. So I said, superb, because he's Maharashtrian also, and he's fantastic. And he knows the whole flavor and culture. Even his musicians were all the Marathi musicians he got. You know, he was fabulous. He knows what he wants. So I was very happy to work with him. Okay, man. मैं क्या बोलूँ, मैं फिल्म में इतना नहीं है यार, मैं 2 मिनट के लिए आया, but ये मस्ती के लिए, because I have to play myself. Yeah. So I'm playing Shamak Davar only. So it's fun. It's good fun. Okay, Shamak, जैसे कि हमने देखा कि जो आपका जो नया गाना आया हुआ है, उसमें आपने जिसमें अपने कोरियोग्राफी करी, चक्का जासूस का, वो भी लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा। I know, I was shocked. Actually, ये traveling song है, का मतलब ये it's not a song. Means ये actually it's not like a choreographed song. Yeah. But my choreography is so म्यूज़िक जो बोल रहा है ना प्रीतम जी का म्यूज़िक, वो मैं पिकअप किया और मैं कोरियोग्राफी अलग बनाया, नॉट वॉट यू नॉर्मली सी, एंड आई डिडंट रियलाइज दैट पीपल वुड रिएक्ट लाइक दिस, दे लव्ड इट. I honestly didn't think so. I didn't think they would get so excited about the choreography because the song is lovely, they look beautiful doing it, and then they said, but
इनफैक्ट वो कमेंट्स दिखा था कि एक कोरियोग्राफी कौन किया, बहुत क्वर्की है, बहुत ऑसम है, ये है वो है, एंड बहुत अलग तरीका कोरियोग्राफी है, बहुत वो ग्रूव जैसा. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, आई वोंट लाई, आई वॉज वेरी एक्साइटेड दैट दे लव द सॉन्ग एंड द कोरियोग्राफी. सो इट्स गुड. तो किस तरीके से, जैसे कि गाना जो है वो भी एक अलग तरीके का उल्लू का भट्ठा, तो मतलब कितना मुश्किल था इसके लिए करने के, किस तरीके से आपने बनाया कि हाँ यार इसके लिए एक ऐसा Actually- ऐसा तैयार किया जाए? काफ़ी स्मूथली चला है सब देखा तो. Because Anurag, Basu, Ranbir and Katrina and Ravi Verma, I have not come across a team like that. उन लोग एक सेकंड में पिकअप किया कोरियोग्राफी. डिफ़िकल्ट कोरियोग्राफी है, इतना आसान नहीं है करने को. लोग समझते हैं कि बहुत आसान है पर नहीं है, उसका स्टाइल बहुत डिफ़िकल्ट है करने को. सो आई वॉज शॉक्ड हाउ कटरीना एंड रणबीर डांस्ड. दे वर फैंटास्टिक एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट मेरा नाम और रोशन हो गया. सो आई वॉज वेरी हैप्पी. उल्लू कपट्टा है, आई वॉज वेरी हैप्पी. ओके, और क्या क्या बॉलीवुड से क्या आ रहे हैं रिस्पॉन्स इसके लिए कि कोरियोग्राफी के लिए आप? वेल, एक और फिल्म अभी they've given me a film to do, but I don't know, let's see. But this Ranbir had asked me because he was producing it, and they said Anurag's in the film, he's the director. I said, oh my god, Barfi director. I said, yes, I'm coming. They said, Pritam. I said, oh, even I'm coming. ओके, अगर बॉलीवुड में अगर बात करिए तो सबसे ज़्यादा मतलब किसके साथ में काम करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, और मतलब सबसे जल्दी स्टेप कौन पकड़ता है, किसको नचाना सबसे मैं आपको शॉक करूं, कोई जल्दी पकड़ता है स्टेप, मैं आपको शॉक करूं, शाहरुख खान. You'll be shocked. बिकॉज वो आता है इतना फोकस्ड. मैं करता हूँ, मेरा असिस्टेंट्स जो करते हैं, 1 घंटे में ही नोज द सॉन्ग. ही कम्स 1 day बिफोर द शो. समटाइम्स he's come on the day of the show. But he's picked up my choreography, so I think he's the fastest. On the day or before, Salman will come and learn up a whole song of 8 minutes. 8 minutes. और शाहरुख कुछ ऐसा बेहतरीन डांसर नहीं है, यू नो, बट उसका क्या दिमाग है, क्या क्या फोकस है, और उसका बेचारा बॉडी को तो ही इज ब्रोकन, हिज बॉडी इज ओनली ब्रोकन. ही कम्स ब्रोकन हैंड, ब्रोकन लेग, ब्रोकन नी. ऐसे में क्या कर रहा है शाहरुख? डोंट डू दिस स्टेप, दिस विल, यू नो, यू विल गेट हर्ट, यू नो, चोट लगेगा. नहीं, मैं करेगा. इतना प्रोफेशनल और बहुत रिस्पेक्ट देता है. Actually, the whole industry, I'll tell you, respects my dancers. And for me, that is very important. So that's why I love them. They're very sweet. ओके सर, जैसे कि जगह जासूस में हमने देखा आपका जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके अलावा और क्या क्या आने वाला है उसके बारे में बताओ. पिक्चर में आप देखो, बहुत छोटे छोटे सीन्स हैं बच्चे के साथ जो हम म्यूजिकल जैसा किया है. सो आई होप इट वर्क्स. ओके, और क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से, और जो आपके जो देन आई एम वेरी हैप्पी कि आप उल्लू का पट्टा का रिएक्शन इतना बेहतरीन हो गया. एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट नॉन choreographed, but it wasn't like a big song. It was an ordinary song passing by. But the reaction, because I loved the choreography, I was very excited, I was very happy. Because it's very alag. And I was doing my own thing, Shamak style. So, people loved it. I was very happy. Thank you, God. Thank you so much, sir. Thank and all you. the best for your song. Thank you.